जिंदगी दी जंग हारे लुधियाना दे डीएसपी हरजिंदर सिंह इलाज दौरान तोड़िया दम। कोरोना तो पीड़ित डीएसपी ने मुख्यमंत्री तो इलाज करवाउण दी कीती सी अपील। पंजाब कांग्रेस च सुलह दा फार्मूला तैयार। सूत्रां दे मुताबिक कैप्टन दे नाल लगाए जा सकदे ने 2 डिप्टी सीएम। नवजोत सिंह सिद्धू नूं दिता जा सकदा है अहुदा। सुनील जाखड़ नाल भी 2 कार्यकारी प्रधान लगाउण दी तैयारी। किसान अंदोलन के 6 महीनों बाद भी केंद्र अपने स्टैंड से कायम। तोमर बोले कानून नहीं होणगे रद्द। जे किसान चाहण तां दूजे बदलां ते चर्चा दे लई सरकार तैयार। बंगाल दी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाल आज मुलाकात करनगे किसान आगू राकेश टिकैत। मीटिंग तो पहलां बोले खेती कानूनां अते कोरोना सने कई मुद्दिआं ते कीती जावेगी चर्चा। कांग्रेसी आगू रणदीप सुरजेवाला ने की किसान के केस की पैरवी। वकील के तौर पर जींद सैशन कोर्ट च होए पेश। दरबीर सिंह की रिहाई लई दित्तियां दलीलां। जमानत ते फैसला फिलहाल सुरक्षित। सोशल मीडिया ते हिमाचल के मुख्यमंत्री नूं बदलण दे चर्चियां विचाले बोले जयराम ठाकुर कि मैं इत्थे ही हाँ 2022 दे विच भी इत्थे ही रहांगा। रोहतक च बॉक्सर कतलकांड च पुलिस ने 2 मुलजम कीते गिरफ्तार। छेड़छाड़ तो रोकण ते चाकू मार के कीता सी कतल। दोवां धरां विचाले पहलां भी होया है झगड़ा। पंजाबी गायक खान साहब के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR। नाइट करफ्यू और कोरोना नियमां दीआं उड़ाईआं धज्जियां। बैंडबाजियां नाल मनाई बर्थडे पार्टी। जश्न च शामिल किसी शख्स ने नहीं पाया सी मास्क। लिव इन रिलेशनशिप च रहना नहीं है कोई अपराध। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई दौरान की टिप्पणी कि हर किसी नूं अपना साथी चुनने का अधिकार। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हावरित विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लुधियाना के डीएसपी के नाल जो अपनी जिंदगी की जंग हार गए ने। जी हाँ, डीएसपी हरजिंदर सिंह ने दम तोड़ दिता है। डीएसपी हरजिंदर सिंह जो लगातार जिन्हां दी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल हो रही सी, जिन्हां ने इलाज दे लई सरकार तो मदद की मंग कीती सी, मुख्यमंत्री तो जान बचाउण दी अपील कीती सी। डीएसपी दी मां भी कैप्टन दे कोल मदद मंगण दे लई गई सी। कैप्टन ने इलाज का खर्चा चुकण दा भरोसा भी दिता सी, पर अफसोस कि डीएसपी अपनी जिंदगी की जंग हार गए ने। दस दईए कि सोशल मीडिया ते डीएसपी हरजिंदर सिंह दी वीडियो वायरल हुई सी, जिस विच उन्हां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भावुक अपील कीती सी कि उन्हां दे बच्चिआं नूं अनाथ होण तो बचा लिया जावे ते मरण तो बाद जो फंड मिलने ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ही दे दिते जाण ਤਾਂ जो ਉਹ अपना इलाज करा सकण। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डीएसपी ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ अपील ਉਹਨਾਂ ने ਕੀਤੀ ਸੀ। पर डीएसपी जिंदगी ते मौत की जो जंग लड़ रहे सी उस विच जिंदगी की जंग हार गए ने। जसबीर बराड़ साडे सहयोगी ज़्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो जसबीर, लगातार कई दिन तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे। हालात जेकर देखा जाए तो माड़े भी सी ते हालत भी काफ़ी गंभीर सी, पर फिलहाल की कुछ जानकारी है की क्या है डॉक्टरां ने? बिल्कुल, क्योंकि अज जी डॉक्टरों के वालों यही गल कही जा रही कि हाले तक वो बिजी ने, पर मौत की जी उन्होंने पुष्टि वो हस्पताल वालों भी कर दी गई है। तो बीते दिन ही जोड़ा है पंजाब सरकार वालों भी ऐलान किया गया कि उन्होंने इलाज का जिन्ना भी खर्च आएगा वो पंजाब सरकार चुकेगी। नाल ही एक कमेटी भी बनाई गई थी कि ये पूरी देख रेख करेगी कि इन्हों के, क्योंकि दोनों जोड़े फेफड़े से लगभग 70% तो उपर जोड़े वो डैमेज हो गए थे, क्योंकि इलाज जोड़ा है वो पंजाब दे विच नहीं हो सकता सी। इन्हों हैदराबाद या बेंगलोर भेजना पैना सी बाय एयर, पर उस लिए जोड़े पिछले दिनों तो जोड़ा
लगातार ये किया जा रहा है कमेटी वालों कि लगातार डॉक्टरों के नाल टाई अप किया जा रहा है कि जे स्थिति हुई अजिही कि लिजाण दी तां लिजाया जाएगा। पर सब तो वड्डा जिहड़ा सवाल है क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय तो जिहड़ा है 4 अप्रैल तो ही लगभग जिहड़ी सी इन्हां दी रिपोर्ट जिहड़ी कोविड पॉजिटिव आई सी, उस तो बाद जिहड़ा सब तो वड्डा इफैक्ट जिहड़ा कीता सी वो कोविड ने फेफड़िਆਂ ते कीता सी, नाल ही शूगर ते बीपी दी प्रॉब्लम भी डॉक्टरां दे वल्लों जो बीते दिन ही साडी गल हुई सी भी डॉक्टरां दे नाल मैडिकल सुपरडेंट दे नाल उन्होंने ये किहा सीगा कि नाल बीपी ते शूगर की भी प्रॉब्लम हैगी है। इस करके जिहड़े चांसेस उस दिन ही जिहड़ा किहा जा रहा सीगा डॉक्टरां दे वल्लों भी कि चांसेस बहुत घट ने, 1-2% ही जिहड़े है वो चांस है, क्योंकि जो शिफ्ट भी किया जाता तो फिर भी जे अंग बदले भी जाते हैं, गुर्दे जे फेफड़े बदले भी जाते हैं तो चांस है जिहड़े वो बहुत घट डॉक्टरां दे वल्लों ये गल कही जा रही थी। पर इलाज जिहड़ा सीगा लगातार जिहड़ी कमेटी सी उन्हां नूं यही कहा कि इलाज जिहड़ा है वो इत्थे ही अजे चलेगा। पर जिहड़ा अज उन्हां दी मौत की खबर तो बाद जरूर जिहड़ा है पुलिस प्रशासन दे विच जिहड़ा सोग दी लहर। बिल्कुल जसबीर, क्योंकि बजुर्ग मां भी खुद मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दर ते पहुंचे सी अपने पुत्र की जान बचाने के लिए, क्योंकि अमाउंट भी बहुत ज़्यादा वड्डा सी, परिवार अफोर्ड नहीं कर पा रहा सी। पर अफसोस कि वो जिंदगी की जंग डीएसपी हार गए ने। शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे लई। तां कोरोना दे नाल पीड़ित सी डीएसपी हरजिंदर सिंह। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਸਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਜੋ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੇਨਈ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ हैदराबाद ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਸਟੀਮੇਟ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ जान बचाने के लिए खुद भी वीडियो बना के गुहार लगाई सी। उस तो बाद बजुर्ग माता भी पहुंचे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं गुहार लगाण, पर अफसोस की जिंदगी की जंग लुधियाना के डीएसपी हरजिंदर सिंह हार गए ने। वैसे भी मेरे मरण तो बाद सरकार कुछ फंड देगी कि हम फंड तक किते जाते हैं तो मेरे बच्चे ना थोड़े तो बच जाएंगे। मेहरबानी करो सी हमदा महाराज साहब कृपा करो, जे हुण फंड सैंक्शन किए जाते हैं मैं बच सकदा, मेरे बच्चे ना थोड़े तो बच सकते हैं। सरकार ने बाद ही पैसा देना ही है, हुण दिते जाण मेरी जिंदगी बच सकती है। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ जो बयान दिता गया है उस विच उन्होंने कहा है कि कानून रद्द नहीं होंगे, यानी कि 6 महीने बाद भी केंद्र अपने स्टैंड से कायम है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि खेती कानून रद्द नहीं करेगी सरकार, दूजे बदलों ते चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, तो जे किसान चाहण तां असीं गलबात करांगे पर कानून रद्द नहीं होंगे। दूजे पासे 6 महीने तो दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे किसानां दे वल्लों कहा जा रहा है कि कानून रद्द तो घट उन्हां नूं कुछ भी मंजूर नहीं है। तो इस सब के विचाले हुण वड्डा सवाल है कि आखिरकार मसले का हल किस तरह होगा, क्योंकि डेडलॉक बरकरार है, 5 महीने तो ज़्यादा समा हो गया है, गलबात नहीं हो पाई है किसानां ते सरकार दे विचाले। पर हुण सरकार कहती है कि जेकर कानून रद्द तो इलावा कोई गल करनी है तो असीं स्वागत करते हैं, चर्चा के लिए तैयार हाँ, पर किसान कहते हैं कि कानून रद्द तो इलावा उन्होंने होर कोई बदल मंजूर नहीं है। तो फिलहाल स्थिति जो है वो काफ़ी कसूती बनी हुई है, गल उत्थे ही आन के खड़ी हो गई है जिथों शुरू हुई सी। तो फिलहाल एक बार फिर तो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का जो बयान आया है उसने ये सवाल खड़ा कर दिता है कि जेकर गल अगे तुरेगी नहीं तो मसले का हल किस तरह होगा। कृषि बिल किसान के हित में है, हमने किसानों से बातचीत की है, भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त
जो विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान होगा। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੂਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ, 6.5 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 15-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SM ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜੁੜਾਅ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਲਓ। ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਆ, ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਆ।
ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਚੰਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਈ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ 1 to 1 ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਹੱਟ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਉਣੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡੈਡਲੌਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇਗੀ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਯਾਰੇ, ਖਿਸਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਕਲਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਬੀਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ममता बनर्जी के नाल मुलाकात की जाएगी। बातचीत होगी, यहाँ के किसानों के उसमें बातचीत होगी। यहाँ से जो 3 कानून हैं उनके लिए इनसे कहेंगे कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें। चिट्ठी पहले शायद उन्होंने लिखी तो उसका रिमाइंडर भेजें। तो इन कानूनों से किसानों को नुकसान है। MSP पे कानून बने, ये गारंटी भारत सरकार दे तो यहाँ के किसानों को भी लाभ हो, क्योंकि यहाँ के किसान की MSP पर खरीद नहीं होती, उसको लाभ नहीं मिल सकता। अगर उस पर गारंटीड कानून बन जाएगा, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है C2+ फार्मूला जो फार्मूला है उसके आधार पर हो तो यहाँ के किसानों को भी लाभ होगा। आज कितने बजे मिलेंगे आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से? उसमें तो 3 बजे के आसपास का टाइम है। कहाँ पे मिल रहे हैं? यहीं इनके साथ ऑफिस में ही होगा। और किस किस विषय पे चर्चा करेंगे आप? एग्रीकल्चर पे बात होगी, हेल्थ पे बात होगी, जो एजुकेशन है उसके ऊपर बात होगी, और जो यहाँ का फिशरीज का किसान है उसके संबंध में बातचीत होगी। तो जो यहाँ के जो फार्मर्स है, आदिवासी है, उनके संबंध में बातचीत होगी। तो उधर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे वल्लों एक बार फिर तो जो बयान दिता गया है कि कानून रद्द नहीं होणगे, इस ते हुण सियासत भी पक गई है। तोमर दे बयान ते कांग्रेसी आगू रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि किसान नूं भीख नहीं, इंसाफ चाहिए है। किसान नूं हंकार नहीं, अधिकार चाहिए है। हंकार दे संघासन तो उतरो, राजहट छड्डो। और मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी जो आज हमारे मध्य हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह श्री जतिन प्रसाद जी को पार्टी की सदस्यता दिलाएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची उनको सौंपे। आदरणीय पीयूष गोयल जी बुके देके आपका स्वागत करें। इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि जतिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनिल जी। माननीय जतिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी जब आकाशात्मक एकदम सडनली उनके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ। और ये मुंबई में तब काम करा करते थे, बहुत अच्छी पद पर थे। दून स्कूल से पढ़ाई की, श्री राम कॉलेज से, दिल्ली के विख्यात कॉलेज से पढ़ने के बाद MBA करने के बाद अपने काम में लगे थे। जब बहुत छोटी उम्र में उनको परिवार को ये धक्का पड़ा, लेकिन छोटी आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से, अपने काम से लोगों का दिल जीता। 2 बार
पार्लियामेंट में अच्छे मतों से जीते। पहली बार शाहजहांपुर से 2004 में, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेंद्र जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं। मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे तो एक पर्सनल अनुभव भी है। मैं याद करता हूं कि जब ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने बहुत प्रयत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन